ఇప్పుడు మా స్వీటెస్ట్ ఐశ్వర్య మేనన్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. We are all here to support one man's vision, and that's none other than Abhishek Garu. Thank you, Abhishek Garu, Nishita Garu, Kishore Garu, for this opportunity. Happy to be a part of this film. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్, వెరీ ప్యాషనేట్, ఎప్పుడూ కూడా సినిమా కోసం ప్రాణం పెట్టే మా నభా నటేష్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. ఎలా ఉన్నారు? ట్రైలర్ నచ్చిందా? కొంచెం కొంచెం గట్టిగా అబ్బా, అందమైన అమ్మాయి బాగుందా అని అడిగితే ఇదేనా మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చేది? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ముందుగా థ్యాంక్ యూ మీడియా మిత్రులందరికీ వచ్చినందుకు. నాగబంధం ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఎనీ ఫిల్మ్, ఇట్స్ అవర్ సనాతన ధర్మ historical events encapsulated in beautiful drama and presented as a large-scale visual spectacle. ఇట్లాంటి ఒక ఎపిక్ స్టోరీ టెల్లింగ్లో I've gotten to play Parvati, beautiful yet strong, dangerous yet vulnerable. I'm really, really grateful to have gotten this opportunity to actually be a part of this project. ముందుగా డైరెక్టర్ అభిషేక్ సార్ అండ్ ఆ మేకర్స్కి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి. అభిషేక్ సార్ గురించి కొన్ని మాటలు చెప్పాలన్నమాట. Sir is somebody who believes in a philosophy that a person's work should speak higher volume than himself. And I think me, Chappal, with your whistles and claps, he's spoken today. Thank you so much, sir. Actually, one day I asked him, "Sir, what do you want to do in life, Ani?" He said, "I have everything. I don't think I need anything." So I was really amazed by his thought process. Maybe a person who is so content with himself and his life only can actually bring this kind of creativity to life. సార్ యాక్చువల్లీ నేను కూడా ఒక ఆడియన్ లాగా వెయిట్ చేస్తున్నాను థియేటర్లో మీరు ఇంకా ఏం చేసే ఉంటారని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్ నిషిత అండ్ కిషోర్, they're actually beautiful as individuals, but as team, they are unstoppable. The kind of passion, the kind of energy they used to bring on the set, manandariki oka energy vache it used to come annamata. I used to enjoy having them on the set, and every time I see them. Thank you so much for everything. Our cinematographer Soundar sir, he's a perfectionist. The kind of effort he used to put on every frame, attention to detail is something impeccable. It's very, very inspiring, sir. Thank you for making every frame look beautiful, and of course, me too. Our music directors, Abhi and Junaid, you guys have brought soul to the movie. I'm waiting to see what you're going to do in the movie too. I mean, obviously in the trailer, and I'm waiting. Actually, I'm very nervous today. Not my usual self. You can, hear it in my voice, but I want to address and thank everybody, so I'm just bear with me. Thank you so much. Our editor, Pranav, you've killed it. This is some new age stuff, man. Thank you so much. And all the actors, Aishwarya, Rishabh, Kiara, Sonia, John, thank you so much for being such good co-stars. And our Shastri Verma, ma'am, thank you so much for teaching me those complicated moves and, making me dance the way I've done. Thank you so much. Finally, not the, our, oh God, I told you I'm very, very nervous today. I don't know why. Last but not the least, our Virat. He looks amazing on screen. Loved your screen presence. It's probably because the way he works, his hard work and dedication is amazing, something which I've gotten to learn too. Also, Rishabh, I've addressed Rishabh. I think I've spoken about everybody. Yes, thank you so much for being a good co-star. And special mention to all the department, direction department, DOP department, costume department, production,
light department, dancers, and all the supporting artists, and my team, my staff. Vasu Garu, thank you so much. I'll never forget you. Yeah, I think I've covered everybody. Thank you so much, and I heartily welcome you to the world of Nagabandham on July 3rd. Please come and experience something you've never experienced before. Thank you. థ్యాంక్ యూ నభా గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్, వెల్ డెడికేటెడ్, వెల్ ప్యాషనేట్, తన మెస్మరైజింగ్ పర్ఫార్మెన్స్తో, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్తో రుద్రాగా మన అందరినీ పలకరించడానికి సిద్ధమైపోయినటువంటి మా హీరో విరాట్ కర్ణ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడికి విచ్చేసిన మీడియా మిత్రులు, డిజిటల్ మీడియా సోదరులందరికీ, అండ్ స్టేజ్ మీద ఉన్న మా క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ మెంబర్స్ అందరికీ, అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అంటే మా సినిమా నాగబంధాన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి మీరు అందరూ చూపిస్తున్న ఎగ్జైట్మెంట్ అవన్నీ చూస్తుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సినిమా అంటే ఒక కళ. ఆ కళని కళను నెరవేర్చడానికి మా క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ మెంబర్స్ అందరూ ఈ సినిమా వెనక ఎంతో కష్టపడ్డారనమాట. డే అండ్ నైట్ కష్టపడి ఈ సినిమా ఈ అవుట్పుట్ ఇంత మంచిగా రావడానికి వాళ్ళందరూ కారణం అనమాట. అండ్ మా డైరెక్టర్ అభిషేక్ గారు ఈ సినిమా ఆయన విజన్, అండ్ ఒక డైరెక్టరు అంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ కమ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఒక సినిమా తీస్తే ఎలా ఉంటుందో మీ ట్రైలర్లో చూస్తే అర్థమైపోతుంది. ఆ ఎలివేషన్స్ కానీ, ఆ ఇచ్చే మూమెంట్స్ కానీ, అండ్ ఈ సినిమా వచ్చేసి మన నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి మన పురాతన టెంపుల్స్ గురించి కానీ, మన నేల వెనుక కొన్ని మనకు తెలియని రహస్యాల గురించి కానీ, అండ్ మన హిస్టరీ గురించి కానీ చెప్పే విధంగా ఉంటుంది. అండ్ ఈ సినిమాలో నభా నటేష్ ప్రమోషన్స్లో కూడా చాలా బాగా సపోర్ట్ చేసింది. అండ్ మూవీలో కూడా షూట్కి వస్తేనే ఒక హై ఎనర్జీ. అండ్ ఫస్ట్ టైం ప్రమోషన్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు తనతో ఈ ట్రావెల్ జరిగింది. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్. అండ్ ఐశ్వర్య మీనన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆమె కూడా ఫుల్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనమాట సెట్లో. అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్స్ నిషిత గారు అండ్ కిషోర్ గారు ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్స్. ఎందుకంటే అంత కొత్త టీం మీద ఇంత భారీ బడ్జెట్ సినిమా ఇంత భారీ బడ్జెట్ పెట్టి, అండ్ ప్రమోషన్స్లో కూడా ఆ రథయాత్రని అంత గ్రాండ్ సక్సెస్ చేయడానికి నిషిత గారు డే అండ్ నైట్ కష్టపడి ఎట్లా ప్రమోట్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పి చేసింది. అండ్ ఈరోజు మీరు అందరు చూస్తున్నారు ఆ రథయాత్ర ఎంత సక్సెస్ఫుల్ అయిందంటే, ప్రతి ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళందరూ అడుగుతున్నారు అనమాట, ఇంకా మా ఊరికి ఎప్పుడు వస్తారు అని చెప్పి. అండ్ రథయాత్ర ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిషిత అక్క, సో మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్. అండ్ ఈ సినిమా ఒక సీట్లో ఎడ్జ్లో కూర్చొని చూస్తే ఆ హై ఇచ్చే మూమెంట్ ఏది ఉంటుందో అది ఉంటుంది. ఇగో నా చేయి కూడా షివర్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మాట్లాడి. సో ఒక కొత్త వాడినైనా సరే మీ అందరి హృదయాల్ని నేను గెలవాలని చెప్పేసి డే అండ్ నైట్ కష్టపడి ఈ సినిమాలో హార్డ్ వర్క్ చేసి మరీ చేశానమాట. సో మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు అవుట్పుట్ అది. అండ్ ఇంకా కష్టపడి మీ అందరు ఇంకా బ్లెస్సింగ్స్ కోరుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫస్ట్ టైం స్పీచ్ ఏమైనా అటు ఇటు అయితే క్షమించండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పర్లేదు, మీ అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ ముందు అవన్నీ కవర్ అయిపోతాయి. సో ఆయన మాట్లాడనన్నారు, కానీ మా కెప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ ఇంత అద్భుతమైన సినిమాని మనకు అందించినటువంటి అభిషేక్ నామా గారు మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అభిషేక్ అన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. ఇంత పెద్ద సినిమాని నా షోల్డర్స్ పైన పెట్టినందుకు. అండ్ ఏ రోజు కూడా ప్రెషర్ ఇవ్వలేదన్నమాట. ప్రెషర్ అంతా ఆయన తీసుకొని సినిమాలో నువ్వు యాక్టింగ్ చేయి అని చెప్పి నా వెనక వర్క్షాప్స్ కానీ, బాడీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కానీ ప్రతిదీ దగ్గర నుండి చూసుకున్నారు. అండ్ ఒక కొత్త వాడినైనా సరే నా మీద ఇంత నమ్మకంతో అంటే వీడు చేయగలడని చెప్పి ఈ స్టోరీ రాయడం కానీ, ఫైట్ చేయడం కానీ ప్రతిదీ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు. డైలీ ఆయన చూసి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ట్రైలర్ చాలా బాగుంది, నేను ఇప్పుడే చూసా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇప్పుడు మా అభిషేక్ నామా గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. ఇలా ముందుకు రండి, మాకు సింగిల్ ఫ్రేమ్ కావాలి. సింగిల్ ఏంలో ఉండని హీరో. ఓకే. అందరికీ నమస్కారం. మీడియా మిత్రులకు కూడా నమస్కారం. మీ క్వశ్చన్స్ కానీ ఆన్సర్ చేస్తాను. ఇంటర్వ్యూలా? ఓకే. లైఫ్లో ఏదేదో అనుకుంటాం, ఎన్నో చేయాలనుకుంటాం, కానీ ఒక విజన్ని ప్రాక్టికల్గా చేయాలంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ కావాలి. ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ టు కిషోర్ గారు అండ్ నిషిత గారు. నేను ఎన్నన్నా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, ఎడిటర్ని పెట్టుకుంటానన్నా, ఎవరు అన్నారు, పెద్ద పేర్లు ఇస్తారు కదా, కొత్త తను. నెక్స్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని పెట్టుకుంటాను, ఎవరు అంటే కొత్త తను. సరే హీరోని, సెకండ్ ఫిలిం కొత్త తను. ఇదేంటి మీరు అంతా కొత్త అంటున్నారు, 100 అంటున్నారు, మళ్ళీ ఎట్లా మ్యాచ్ చేస్తారనేసి ప్రొడ్యూసర్స్కి ఎప్పుడు డౌట్ ఉంటుండే.
సో దానికి అన్నిటికీ జవాబు ట్రైలర్, రేపు వచ్చే కంటెంట్. సో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ స్పెండ్ విల్ షో ఆన్ ద స్క్రీన్, అది ప్రామిస్. అండ్ 3rd July మీరందరికీ ఒక మంచి సినిమా ఇస్తానని అనుకుంటున్నాను. మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి. థ్యాంక్ యూ. సారీ సౌందరరాజన్ సార్. సారీ సార్. సౌందర్ సార్, అశోక్ సార్ ప్లీజ్ కమ్. ప్రణవ్, ఏదైనా విజన్ అనుకుంటే దాన్ని ప్రాక్టికల్గా ఒక సెట్ కానీ ఏదైనా కానీ 100% కావాలంటే ఈ టీం లేకుండా చేయలేకపోతుండే. అశోక్ సార్ కానీ, డిఓపి సార్, జునేద్ అండ్ వరల్డ్ ఫాస్టెస్ట్ ఎడిటర్ ప్రణవ్. సో థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ విత్ మీ అండ్ మేకింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ఫుల్ అనుకుంటా. థ్యాంక్ యూ. మా హీరో గారు కంగారులో ఏదో Sorry. మర్చిపోయారు. కంగారులో మర్చిపోయాను అనమాట. మా డిఓపి గారు సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ప్రతి ఫ్రేమ్ చూస్తుంటే మీరు ఆ విజువల్ వండర్ అంతా దాని ఎన్నుకున్న కారణం డిఓపి గారు అనమాట. ఎంత లేట్ నైట్ అయినా సరే ఆయన ఇంకా షూట్ చేద్దామని చెప్పేసి లాస్ట్ షాట్ అని చెప్పేసి ఎక్స్ట్రా టైం కూడా షూట్ చేసేవారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ ప్రణవ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అభి అండ్ జునేద్ గారు, ట్రైలర్ చాలా బాగుంది, మ్యూజిక్, సినిమా కూడా ఇలానే ఉంటుందని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ 2 పాటలు కూడా చాలా బ్రహ్మాండమైన హిట్ అయినాయి. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ నమోరే సాంగ్ చాలా బాగా వినపడుతుంది. అండ్ ఈ రథయాత్రలో కూడా మేము వెళ్ళినప్పుడు ఆ దేవుణ్ణి స్మరించుకోవడం అనేది ఏదో జన్మలో పుణ్యం అనుకుంటాం. మా సినిమా అంతా 2 ఇయర్స్లో మా ఒక్కళ్ళకు కూడా ఏం హడల్ కాకుండా ఇంత బ్రహ్మాండంగా అవుట్పుట్ కానీ, ఇంత కంటెంట్, ప్రతిదీ టీజర్ కానీ, ట్రైలర్ కానీ, సాంగ్స్ కానీ ఏదొచ్చినా ఇంత అద్భుతమైన విజయం అందిస్తుందంటే మా వెనుక ఏదో పవర్ ఉందని నేను బిలీవ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఒక్క పాయింట్ ఏంటంటే, నా ప్రాణం పెట్టి ఈ సినిమా చేశాను అనమాట. సో మీ అందరి హార్ట్స్ గెలవాలని చెప్పి July 3న మీరు థియేటర్స్కి వెళ్ళి ఈ సినిమాని చూసి నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ.